قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شهد الله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لا ربي العالم محمد صلى الله عليه وسلم وإلى بقية الصحابة أجمعين. شهد لله والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى قلب الرباني سيدنا شرف القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. شيء لله والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأخنا وأخواتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولقربائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر من مشارق الأرض إلى مغربها خصوصا إلى الروح وإلى أرواح أهل القبور صاحب الحاج. شهد الله والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما ننذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا وأعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما نحن إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يريدون الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم
ينزلون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلا لما جميعا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسنون فلا يستطيعون تصديقهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ولا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يسألها اليوم بما كنتم تكفرون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نلبسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذكرناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله ومن يرميه قل يحييها الذي أنشأها
السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا حاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Qabla dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha Right.
Hey,
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi sambil dicicipi silahkan sampai dikira silahkan santai ya. Ini ngaji bonus. Rumusnya D4 JNN datang duduk dengan diam, jangan ngantuk, jangan ngobrol, tapi boleh ngunyah. Bu, berapa? D4 JNN datang duduk dengan diam, jangan ngantuk, jangan ngobrol. BN boleh ngunyah. Biar habis. Ini ngaji bonus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menjual Arabian bisyadud dan nadir. Kita terus saking kelompok ahli madhabir bisyadud dalam jarangnya awal dulu tugas saya langkah manut wong yang di teka iman ini illa lapan yang cukup fiskal lewat aja dulu. Saya waktu ngaji begitu kata dulu. Ini ilah nih, ilah kurang sulit dipahami. Man, putih uang yutla kalian baca. Kalau di sini dikasih baca, ada abdul iskalu.
illa hadaratul iskal, ini lapan yang sulit dipahami. Betul uang yutla kan dia bacakan ayat atas mana pemabar sahabat kaum muslimin apa malam pada apa yang alamu berusaha bimau tiri bimau ilihi kalawat gondo balik keman wamalan berang yang penuh kang ono apa masih gondo balik keman iku ilahi marimah yang rohu maca apa siru batin hati nyaman main barang lalukan manfaat kabeh aman bilawil mahbudi dan mulai mahbud. Lumayan doa makhluk ini so apa kalau apa berarti anak dari kain atasnya malah filawih makhluk. Yang berulang perintah soal manik kalau bikin mie kalawan mau berarti mau pertakan mah. Wala tautul a'la nyata orang ningali so dan yang orang ningali sopo mak dan yang orang ningali apa nafsu ada dari yang nanti saya mengkon umat ibtida'u titik ada dari ibtida'u tapi kata ibtida'u hadal amri itu kaitan ekadeki nyatanya perkara al-islamu iku islam wabtida'u amrilah nurut ing perintah wal-inti'aulah Nabi maka cegah Nabi saking Nabi wasobrulan sabar al-fatih atasnya sampai mencobanya mati awulan utai finishing Islam ucap ke hadal amal iku az-zuhud fima dalam barang siwal hakim masalahnya Allah Subhanahu wa ayastawiyalah nyata kodok hindahnya dalam sandi yang mendapat adamu maswatro bulan bebu dan tanah walhamdulillah ujian dan celaan penghinaan orang taulah pawai waman olah pemblokiran wajahatulan surga wa narulan neraka wa nikmatulan nikmat wa nyakut utulan siksa perginalan kayalah alat suci wal fakrlan fakir wujudul khalqilan wujudul makhluk wa ada muhumlan orang aneh khalqi wa idha tamal wa tatkala sempurna wa fahadai kira-kira zuhur bila akhirnya karena maka Allah subhanahu wa ta'ala ikum mewara idarika tetap saking saburene makan mawana zuhur di akhiri kulihi sukabidari semua yang ditaukiu makan oleh itu maka apa taukiu awewe beda saking Allah bil imarati kalawat dan pimpin wal wilayatilah kalawat dari pemimpin wal wilayatilah kekuasaan ala khalqi yang bersama kalau mana ada sebuah uang ro'akan dengan disebutkan wa iman yang tapi maka ngalap sebuah mat bihi kalawat mat lihaibatillahi karena wadi di Allah Jalla dan cahayanya Allah tapi sikap tumandang bihi kalawat mat Rabbana kepangeran Yesus sadaya hati moga maringi Tuhan Yesus sadaya di dunia dalam dunia hasanah maring kawijikan apabila kita telah bilang akhirat hasanah tak kawijikan mungkin adalah mungkin harap satu Yesus sadaya ada benar di siksa neraka. Tuhan Syahdur Qadir menjelaskan di antara kelompok para kekasih Allah ahli ma'rifat itu orang yang kenal, yang yakin kepada Allah. Di antara para wali yang jarang, berarti walinya aja jarang, ini ketika sudah wali jarang juga. Di antara para kekasih Allah yang jarang itu, yang langka kekasih
dikasih Allah ada, cuman yang bisa begini ada langkahnya. Apa itu? Mayatihi mayutla alaihi wasabah. Dia dikasih oleh Allah bisa baca tulisan takdirnya di Lauhil Mahfuz. Ada para dikasih Allah begitu, jadi bisa rokok, bisa baca takdir dia nanti besok, lusa, sampai kiamat, sampai akhirat, masuk surga, bawa neraka gitu. Kita ada yang dikasih begitu, kayak zaman dulu kita sering dengar kisah-kisah seperti itu. Jadi ada para kekasih Allah yang dikasih oleh Allah bisa melihat catatan takdirnya. Bahkan ujungnya dia bakal ke surga, bakal neraka, dikasih tahu oleh Allah. Kemana dia tempat finishingnya? Nah, dia baca rahasia itu. Mayyutna alaihi masalah ya'lamu bimawilihi wa ma yakunu masiru ilaihi. Ya kalau sirruh, batin hatinya sudah baca, sudah tahu dia bakal jadi ahli surga, ahli neraka. Jadi dikasih bisa menerawang apa yang sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Enak banget ya. Bakal jadi apa, bakal seperti apa kehidupannya sudah tahu. Atau bocoran. Tapi tumayyanul qalbu, hatinya memperhatikan itu semua, wa yamuru bikin manihi, cuman nuraninya ngumpetin, jangan sampai terlihat oleh nafsunya. Nah ini dahsyat ini. Jadi dalam batinnya itu sudah terkendali antara wujud dan takwa. Nafsunya nggak boleh lihat nih, dirahasiakan. Kayak zaman dulu ada Bal'am bin Ba'urah dalam kitab Al-Ghazali. Dia sudah bisa melihat Lauhil Mahfuz, takdir manusia sudah tahu, dan bakal terjadi apa-apa nanti ke depan sudah tahu. Cuman Bal'am bin Ba'urah ini naudzubillah wafat sul khatimah. Padahal sudah jadi wali. Kenapa? Karena waktu itu kepicut sama kalau nggak salah penguasa, kalau nggak salah apa dunia gitu lah, lupa. Jadi makanya kata Nabi kemarin, anak a'rafukum billah wa asyaddukum lahu khawfan. Aku manusia yang paling marifat kepada Allah dibanding kalian semua, tapi aku paling takut, paling takut ke Allah. Kita sedang berada dalam ketaatan kepada Allah, jangan merasa aman. Kalau sombong bisa cabut, benar hidayah itu, lalu kita merendahkan orang yang belum mau ibadah, merendahkan ahli maksiat, lalu Allah cabut hidayah kita. Yang ahli maksiat malah jadi ahli ibadah, kita jadi ahli maksiat. Alhamdulillah. Makanya ketika kita dalam posisi yang dibimbing, dituntun oleh Allah sedang ibadah, jangan merasa aman. Selalu nyantel, ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan sampai Kau cabut hidayah yang telah Kau semaikan di hati ini. Jangan Kau palingkan, ya Allah, setelah aku senang ibadah. Yang Kau cabut, ya Allah. Sehingga melihat orang-orang yang belum doyan ibadah, bahkan yang bergumul kemaksiatan, itu penuh dengan doa. Ya Allah, sebagaimana Engkau masih aku hidayah taufik, berikan juga saudara-saudaraku, mereka hamba-hambamu juga, ya Allah. Gitu. Jadi posisinya netral, sama. Sebab saya bisa begini pun Kau yang kasih hidayah. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah dikasih rasa seperti ini, nikmat. Jadi ada sombong-sombong pikir istighfar, muncul merasa lebih suci, merasa lebih hebat, lebih soleh, istighfar. Bahaya. Kita kan manusiawi ya, suka melihat sebelah mata gitu. Orang yang senang mabok, senang judi, belum senang ke masjid, belum senang sedekah, itu suka ngerendahin kita, nafsu.
Bagi orang yang sudah kenal Allah mah sangat dijaga. Kita mau ke masjid, mau ke pengajian, ada orang rumahnya sekitar masjid, pada ngobrol aja, atau pada nyuci mobil, motor, nggak mau ke masjid maghrib itu biasanya ngerendahin apa ngedoain? Coba jawab. Ngerendahin hati apa ngedoain? Baiklah orang-orang yang sombong sekalian, kita teruskan. Ngedoain apa? Semoga cepat mati itu orang mau ibadah. Itu kalau orang-orang yang belum kenal Allah rata-rata begitu. Nah, ketika terbesit itu buru-buru istighfar, karena berarti di saat yang sama, kenapa kita merendahkan? Kita karena setinggi. Kenapa kita ngejelekin? Kita merasa lebih baik. Nah, padahal kita ditinggiin oleh Allah, kita diperbaiki oleh Allah gitu. Kalau kita ditukar posisi oleh Allah menjadi dia dan dia menjadi kita, udah la haula wala quwata illa billah. Makanya sewaktu-waktu nih kita yang sedang rajin ibadah, lalu oleh Allah dikasih tergelincir dosa, itu kadang-kadang jadi anugerah bagi orang-orang yang suluk, bagi orang-orang yang yakin kau. Sehingga yang tadinya nafsu merasa bangga dengan sholat, dengan puasa istiqomah kita, lalu dijerumusin oleh Allah, dijatuhin oleh Allah ke jurang kemaksiatan, sehingga kita nangis ke Allah seolah-olah berluturan dosa. Itu lebih bagus daripada kita merasa banyak pahala, merasa udah memiliki kunci surga di tangan gitu. Makanya kan mungkin sering dengar ibadah yang menjadikan kita bangga diri, merasa soleh, merasa berhak ke surga. Nah, apa? Gimana tuh kata-katanya, lupa. Tergelincir dosa yang kemudian ditobatin lebih baik daripada istiqomah ibadah yang merasa hebat, yang merasa bangga dengan kesolehan. Lebih baik tergelincir dosa lalu dia merasa gak ada apa-apanya, merasakan la haula lalu tobat. Dosa yang ditobati lebih baik daripada merasa soleh yang sehingga merasa suci. Ketika kita sedang berada dalam kesolehan, syukuri bahwa itu hidayah taufik Allah SWT. Tapi ketika tergelincir, buru-buru tobat. Manusiawi sekali ketika kita bisa selalu taat, selalu ibadah di lingkungan yang selalu mendukung ibadah, ngaji, sholat, ngaji, sholat. Nah, itu manusiawi muncul merasa suci, merasa lebih soleh dibanding yang belum seperti itu. Nah, sewaktu-waktu kasih sayang Allah, orang kayak gini nih, kalau lupa ke Allah bahwa kesolehan dia itu hidayah taufik Allah, pertolongan Allah, kadang-kadang dijerumusin oleh Allah, tergelincir maksiat, sehingga dia merasa, waduh neraka, aduh dosa, aduh, sehingga prestasi kesolehan yang dia raih selama ini seolah-olah hilang, sehingga nangis. Kalau itu lebih baik supaya hilang apa? Ujub, merasa hebat. Jadi seolah gini, lo jangan sombong, lo bisa ke masjid rutin, bisa sedekah rutin, bisa puasa istiqomah sunnah, bisa tadarus, itu kan dapat gue. Buktinya kalau lo nggak dikasih, nggak ditolong sama gue, lah jeruk gitu lah. Supaya tobat. Ibtida'u hadhil amr al-Islam, starting hal-hal seperti ini adalah kepasrahan kepada Allah, wa bitalul al-intihar wa'in nahi, ngelakuanin perintah Allah, menjauhi larangan, wasabru ala lafat, dan sabar terhadap setiap cobaan, ujian, teguran. Watihaquhu, finishingnya adalah az-zuhdu bima siwal haqqi, zuhud dari selain Allah. Udah sibuk bersama Allah, dunia, makhluk, nafsu, setan, udah les, yang ada hanya Allah. Selain Allah itu hanya makhluk, selain Allah itu miskin, kecuali dititipi seperti harta, kalau dibangkrutin bangkrut.
Selain Allah itu lemah kecuali dikuatkan Allah. Selain Allah itu bodoh kecuali dititipi secuil ilmu, itu pun Allah bikin lupa habis. Selain Allah itu hina kecuali ditutupi aib dan dosa-dosa oleh Allah. Selain Allah itu la haula wala quwwata illa billah. Jadi apa yang mau disombongin? Makanya ketika kita berada dalam kenikmatan, alhamdulillah, minallah. Ketika tergelincir, buru-buru tobat. Ketika dalam kenikmatan, alhamdulillah. Ketika dalam kepahitan, sabar. Nyesek istighfar. Wa ayyastawiya indahu. Nah, kalau udah seperti ini, jadi secara fisik dia sibuk dengan syariat, perintah dan larangan. Ini maksudnya. Secara fisik dia sibuk dengan syariat. Syariat itu apa? Syariah. Syariah itu apa? Hukum syariat ada berapa? Maksudnya kan? Hukum syariah ada berapa? Halo? Bu, hukum syariah ada berapa? Tuh, hukum syariah ada berapa? 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh, 5 haram. Ini hukum syariah. Apa syariah? Syariah itu aturan, undang-undang yang Allah ciptakan, yang diwahyukan kepada Nabi, disampaikan kepada umat. Nah, ini hukum. Nabi, ini sholat wajib, ini sholat sunnah, ini makruh, ini haram, ini mubah, gitu. Ini hukum syariah ada 5. Nah, hukum syariah kita disiplinkan. Yang wajib dilakukan sekuat tenaga, yang sunnah usahakan lakukan, yang makruh usahakan hindari, yang haram wajib hindari, yang mubah silahkan lakukan, silahkan tidak. Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi nggak lepas dari 5 hukum. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram kan dalam perilaku kita ini. Itu badaniah kita tuh. Hati, nah hati bersama yang bikin syariah. Tiba-tiba dikasih nikmat, alhamdulillah. Tiba-tiba dikasih pahit, alhamdulillah. Gitu ya, sederhana sebetulnya ngomongnya mah. Jadi tugas hidup ini ada 3. Tugas hidup ada 3, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. 1, ridho terhadap apapun yang Allah takdirkan buat kita. Ridho itu nerima, senang. Yang kedua, sabar terhadap setiap cobaan. Sabar itu nahan diri. Mau jengkel istighfarin, mau benci istighfarin, mau meresuluh istighfarin. Lalu syukur terhadap karunia Allah lahir batin. Jadi 3, ridho, sabar, syukur. Sehingga doanya, masih ingat doanya apa? Allahumma raddini biqadaika. Ya ulangin, biar apa lagi? Allahumma raddini biqadaika. Ya Allah, jadikan aku selalu ridho terhadap apapun yang sudah Kau tentukan untukku. Sehat, ridho. Sakit, ridho. Untung, ridho. Rugi, ridho. Dipuji, ridho. Dihina, ridho. Macet, ridho. Lancar, ridho. Terus. Yang kedua, wasobirni ala balaika. Jadikan aku ahli sabar terhadap setiap cobaan dari Engkau. Sabar itu. Asal aja mau jengkel istighfarin. Kenapa saya jengkel? Padahal ini ngebersihin dosa. Gitu. Yang ketiga, wa auzi'ni syukra ni'maika. Bimbing aku menjadi ahli syukur terhadap setiap nikmat. Syukur itu kan berarti menggunakan seluruh pemberian Allah untuk mendekat padanya. Ridho, sabar, syukur itu 3 doang. Tugas hidup orang dikit ya? Dikit 3 doang. Ridho, sabar, syukur.
Kenapa harus hidup? Udah terjadi semua, udah ditulis semua. Kenapa harus sabar? Saya nengok orang sakit. Ini orang sakit ini tadinya tukang ngomel orang. Umurnya udah hampir 80 tahun. Tiba-tiba udah hampir seminggu stroke. Itu mau jalan ke masjid, mau jalan ke masjid subuh. Karena itu udah sempoyongan, dia dari rumah udah mulai terasa goyang dunia ini, sempoyongan. Dia paksain ke masjid, harus istiqomah ke masjid. Ibadahnya sudah istiqomah ke masjid, cuman marahnya istiqomah, ngomel orang dulu kerjanya. Bahkan saking merasa berpuasa begitu ya, mudah-mudahan sakitnya ada hikmah. Ada orang yang baru, orang baru di lingkungan itu lalu imamin sholat, begitu Allahu Akbar jadi imam, masih muda, ditarik sama dia, belum waktunya kamu imamin, udah Allahu Akbar, udah mau Fatihah. Ada lagi ya, pokoknya banyak yang dicaci maki, banyak yang diomel, banyak yang dipukul juga. Termasuk tukang sayur yang suka subuh makan di situ, dipukul juga, omelin. Begitu dia semingguan yang lalu, ini mau jatuh ke got, ini di struknya di situ, ditolongin sama tukang sayur itu. Kalau enggak ditolong nyungsep ke got. Masya Allah, makanya jangan suka sombong. Kadang-kadang orang yang kita rendahin, kita hina, justru orang yang akan berbuat baik kepada kita. Takdir Allah gitu. Nah, ceritanya dirawat di rumah sakit. Ini kira-kira orang-orang yang pernah dicaci maki, diomelin sama dia, begitu dia stroke masuk rumah sakit, kira-kira bersyukur apa sedih? Coba jawab. Bersyukur apa sedih? Nyukurin apa berduka? Wah, ini aliran dengki semua. Aduh, gitu. Rata-rata itu ADG aja, syukurin. Aduh, itu normal, itu normal, manusiawi. Tapi ternyata perasaan kemanusiawian tersebut kalau diikuti jadi binatangnya. Dan itu pahala sholat kita, puasa kita, ibadah kita dipindahin oleh Allah ke dia. Ahasad la yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Dengki menghabiskan pahala-pahala kebaikan sebagaimana halnya api membakar kayu. Secara manusiawi normal kita nyukurin dia ya, karena nyakitin lu. Ternyata nafsu ini kalau diperturutkan jadi binatangnya dan menghancurkan pahala-pahala ibadah kita, dioper ke dia untung itu. Makanya begitu saya bahas pengajian di sana, pada tunduk aja semua. Aduh, gawat ini, pahala bisa habis ini. Ayo semua nengok ke rumah sakit, nengok ke rumah sakit. Belum tahu umur, kita ada yang tahu umurnya ya. Bisa beliau duluan, bisa saudara-saudara. Ayo nengok. Iya, mau nengok. Nengok juga macam-macam nih yang ngedoain. Mungkin ngedoanya patenya ya Allah. Mungkin ada yang mau obat juga cuma campur racun tikus. Belum tentu itu nengoknya ikhlas. Masya Allah. Begitu tadi saya nyempetin waktu nengok. Gitu. Saya, ini Allah sedang sayang, dosa sedang dirontokin, ajaran Allah fid dunya. Orang yang bakal dimuliakan di akhirat, siksaannya dihabisin di dunia, dibikin sakit dan dia sabar, rontok dosa, dibikin lemah dan dia sabar, habis dosa, dibikin hal-hal yang tidak cocok dia sabar. Tapi kalau nggak sabar, rugi dunia, rugi akhirat.
saya beres. Nah ini yang ngurusnya juga nih anak mantu harus sabar ya, sabar. Ini penggugur dosa semua. Nah, beres, nah saya kasih air ya, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Nah, saya calling keluarganya, yuk keluar sebentar. Terus saya cuma 4 jam. Kemudian keluarganya, mantunya, anaknya, sabar ya. Biasanya orang kalau udah usia segitu kayak anak-anak lagi. Biasanya marah-marah dulu. Benar. Barusan habis ngamuk-ngamuk, untung datang katanya. Habis semua diomongin. Bang, sabar bang. Iya lo bisa ngomong sabar. Sabar tuh ada balasnya, tahu. Ini sakit ini. Gitu. Nah ini kenapa bisa begini? Karena orangnya nyaris gak pernah tersentuh pengajian tauhid, gak pernah. Pengajian biasa pun mau marah. Sehingga karena tidak ada ilmu, sehingga maunya begitu, emosi. Kalau tidak sabar rugi dunia akhirat. Terus saya bilang ke anak mantunya, kalau dikasih tahu supaya sabar dan tetap mencaci maki, udah jangan dijawab, tinggalin kalau kira-kira gak kuat. Kalau dia minta ini itu layani, udah beres. Nah kalau dia marah tinggalin kalau kira-kira gak kuat mendengarnya. Kalau kuat, ya Allah, ini jadi penggugur dosa saya ya Allah, caci maki orang tua. Dan ini berlomba-lomba ngurus orang tua ya dengan ikhlas. Nanti anak-anak kita dibikin soleh oleh Allah, nanti akan berbakti kepada kita. Kalau kita berlomba-lomba gak mau ngurus orang tua yang lemah, nanti oleh Allah anak kita seperti itu. In ahsantum ahsantum ya musikum wa in ahsantum fala. Kalau kata orang Buddha karma, ngecek orang Jawa kualat. Sebetulnya itu bukan karma kualat, memang Al-Quran juga sudah menjelaskan. Kalau kita ingin punya anak berbakti ke kita, kita bakti ke orang tua. Nanti anak kita digerakin oleh Allah berbakti ke kita. Iya, aduh, untung datang anak-anak waktu sedang tegang. Itu segitu masih belum bisa jalan. Gimana kalau bisa jalan? Bisa bawa golok. Jadi kalau misalnya karena sikonnya nggak pas tadi untuk saya banyak bicara, banyak nasihatin, hanya sekedar beberapa kalimat saja. Karena tidak mudah ya menerima ilmu hati ini, nggak mudah kalau memang belum pernah ikut kajian tauhid syariat. Terus waktu saya bilang sabar ya Pak, mudah-mudahan dosa makin rontok, obat diminum, amal soleh, berobat silahkan, amal soleh, tapi Allah belum kasih sembuh, berarti Allah masih senang membersihkan dosa. Iya, tapi ini gak kuat sabarnya. Sakit dengan seluruh badan. Pakai tapi aja, pakai tapi. Iya, doakan gitu ya harusnya. Iya, tapi pakai tapi gitu. Gitu. Makanya tidak mudah menyikapi sesuatu tanpa ilmu. Hanya ngaji itu wajib banget. Nah, kata Gus Dur tadi, wajib mau ngaji saya anak kelompok. Harus ngaji ma'rifat manji rasanya. Nah kalau orang sudah ma'rifat ke Allah, yastawi indahu dhahab wa turab. Emas dan tanah udah sama. Emas milik Allah, tanah milik Allah. Emas dari Allah, tanah dari Allah. Udah enggak merasa berharga punya emas sekilo, merasa berharga punya tanah 100 hektar. Nah biasa aja. So enggak merasa memiliki. Tiba-tiba emasnya hilang, berarti hakikatnya diambil oleh Allah, monggo. Gitu. Uang 100 miliar dengan uang tidak ada, itu udah biasa. Kalau sudah jadi kekasih Allah gitu. Yastawil dhahab indahu dhawat turab. Walhamdulillah, dia sudah sama efeknya ke hati dia antara pujian dan penghinaan. Dipuji enggak bangga, enggak mekar hidung muka maupun hidung hati, enggak sama sekali enggak. Kenapa? Karena dia sadar
bahwa prestasi dia yang dihebatin orang ini Allah yang bikin, dan yang memuji itu Allah yang ngegerakin. Mau ngetes saya sombong apa tidak, merasa berhak apa tidak atas pujian itu, sehingga ketika dipuji dia alhamdulillah Allah yang bikin seperti itu. Tiba-tiba dihina habis-habisan, tak sakit, biasa aja, karena yang menggerakkan yang menghina itu adalah Allah. Biiznillah, ini Allah mengikuti dosa saya lewat yang menghina ini. Saya harus mohon kepada Allah tambah kesabaran. Gitu. Jadi kita kalau sakit, kalau dihina, doanya yang bagus apa? Minta cepat sehat apa minta ditambah sabar? Oh ya, udah soleh nih. Jadi alhamdulillah nih, berarti ngaji di sini udah ada hasilnya gitu kan. Jadi jangan ya boleh-boleh aja ngedoa Allahumma shfi marudi syifaan la yughadiru. Ya Allah sehatkan dengan kesehatan yang sempurna. Kenapa ngedoa begitu? Katakannya kamu sudah ridho dikasih sakit. Saya ngedoa begini karena diberitahu Allah, ada dijatuhkan Rasul. Hati mah sudah ridho, ngedoanya aja amal soleh gitu. Yang paling enak itu doa dari Syekh Abdul Ghani, Allah mafrudini ila qada'ik sabirni ala balaik wa wzi'ni syukran. Ya Allah tambah kesabaran saya. Waktu ditipu 1 juta saya sudah rada sabar, sekarang ditipunya 1 miliar, tambah lagi Allah sabarnya. Ngedoanya begitu apa ngedoa pengen balik duitnya? Hah? Ini nafsu semua ini kayak begini. Sama mas saya. Walhamdulillah udah sama. Orang muji, orang menghina kan cuman muji, oh kamu hebat, oh kamu soleh, oh orang rajin ibadah, itu suara kan yang masuk ke telinga dia lewat gelombang elektromagnetik sana. Tiba-tiba ada yang menghina dia, sok soleh, sok dermawan, sok membantu, sok nolong, ya pengen dipuji, ya. Lalu itu kan suara juga ngomong nyampe ke telinga kita, lalu diolah oleh hati, akal dan otak. Kenapa yang ini bangga, kenapa yang ini sakit? Lalu tiba-tiba ini gelas jatuh, prang, jangan nggak marah, nggak bangga, biasa aja. Kaleng jatuh, prang, biasa aja, nggak marah, nggak bangga. Sama-sama suara, yang ini bangga, yang ini marah, yang ini biasa. Kenapa beda? Hatinya yang belum tembus kepada yang mentakdirkan itu semua. Dia mau memuji saya, ini Allah menggerakkan dia memuji, saya harus hati-hati, jangan sampai termakan dalam ujian itu. Makanya ketika ada orang yang memuji, menghargai kita, menghormati kita, jangan kemakan, kita harus sibuk. Ya Allah, betapa hebatnya Engkau menutupi aib dan dosa saya, sehingga Engkau gerakin orang memuji, menghormati. Terserah Engkau, ampuni dosa saya. Makanya kalau ada yang memuji, doa apa yang dianjurkan? Allahumma inni as'aluka khairan mimma yadhunnun waghfir lana lima la ya'lam, gitu ya. Allahumma inni as'aluka khairan mimma yadhunnun waghfir li lima la ya'lam. Kalau nggak salah begitu, dalam banget itu doa. Saya dulu hafal. Ya Allah, dia menduga saya orang baik, orang soleh, orang ahli sedekah. Jadikan dugaan dia menjadi sebuah kebaikan bagi saya. Semoga saya jadi kenyataan gitu. Waghfirli lima la ya'lamun, dan ampuni dosa-dosa saya tentang sesuatu yang dia belum tahu. Saya diduga ada sedekah, padahal saya pelit. Ya Allah, ampuni, ya Allah, ampuni. Kayak siapa? Imam Hanafi ya. Imam Hanafi waktu lewat, tiba-tiba ada orang bisik-bisik, itu Imam Hanafi ya? Iya, katanya ibadahnya semalam sholatnya 1000 rakaat. Iya benar-benar, ya sudah begitu. Itu Imam Hanafi. Ya Allah, ini orang menduga saya sholat semalam 1000 rakaat. Aduh, padahal enggak. Bapaknya malam ini saya berarti harus 1000 rakaat. Dibuktikan tuh 1000 rakaat semalam. Kita ayo teh, padahal enggak kan. Khairan mimma yadhunnun. Nah, orang yang sudah yakin ke Allah tuh sama tuh, antara plus minus, emas, tanah, sama aja. Artinya enggak, kalau kita kan emas tuh berharga, tanah yang biasa.
Misal ada setumpuk emas 1 kilo sama tanah 1 kilo, oh jelas berharga emas, karena kita memang makomnya kelasnya seperti itu. Bagi para wali Allah itu biasa aja, ini punya Allah, itu punya Allah, ini mau Allah ambil terserah, mau ambil Allah kasih terserah, lewat jalan apa terserah. Terus walhamdulillah, orang muji, orang menghina sama aja. Kenapa? Karena semua yang ngegerakin Allah. Isi senyum, isi perut sama aja. Yang ngegerakin bibirnya Allah semua itu. Betul? Kalau lagi ngaji mama duluan begini. Iya. Ya, senyum kan begini. Cemburu kan. Ini yang gerak lama hari kalau musakin Allah. Tidak ada yang menggerakkan dan mendiam karena sesuatu kejian Allah. Ingatlah ada yang bilang sudah tamat pelajarannya zaman dulu. Yang menggerakkan mulut dia senyum, yang menggerakkan mulut dia cemberut, Allah hakikatnya biidznillah semua. Lalu kita menyikapinya kalau fokus ke mulut senang dan stres. Tapi kalau menyikapinya siapa yang menggerakkannya atau santai aja. Senyum, oh Allah menghibur saya lewat istri, senyuman istri. Cemberut, oh Allah kasih pahala sabar lewat cemberutnya. Allah kata gitu. Ya lupa tuh istighfarillah gitu. Makanya berbahagialah bagi orang yang punya istri kayak kaleng rompeng gitu. Itu setiap hari latihan sabar dan angkutin dosa. Jadi istri berjasa banget itu. Ya Mas Men. Jadi kalau punya istri yang tiada hari tanpa marahin suami itu berjasa banget. Manusia paling berjasa. Kenapa? Berarti tiap hari ngangkutin dosa suami, dan tiap hari pahala suami dosa pahala sabar. Kalau bisa sabar. Nah, kalau nggak bisa sabar di dunia sengsara, akhirat yang neraka. Kenapa? Istri dosa urusan dia dengan Allah. Iya. Tapi kalau kita memaafkan ya nol lagi. Kenapa kamu selalu memaafkan istri? Bagaimana mungkin istri saya nggak saya maafin? Karena dia jadi seksi pengangkut dosa-dosa saya dan sangat berharga buat saya, merupakan berjasa besar untuk ngangkutin dosa. Jadi nol semua tuh. Istri dimaafin berarti nol dosanya. Kita makin naik kelasnya di sisi Allah. Gitu. Kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Neraka sih awas. Aing ke surga nih. Walat ya. Aduh, saya di rumah kan begitu. Padahal sih nggak pada pas itu di depan istri nama cameo. Jadi ada dosen yang ngaji. Nah, temannya pemartam zaman dulu. Ini saya kan selalu saya berdoa, ya Allah saya jadikan orang sabar, ya Allah. Kenapa makin berdoa pengen nggak sabar, makin banyak cobaan ini. Sampai tiba-tiba saya sedang duduk, ayam terbang ngegalatok matu kepala saya. Kenapa jadi begini? Saya spontan ingat nyapu, ini nyapu. Pak, kalau kita mau nyapu kan harus ada sampah dulu. Kalau nggak ada sampah malah mau nyapu apa? Nah itu kan bapak pengen jadi ahli sabar, lalu dilatih oleh Allah lewat ayam, lewat ini dan itu harus bersyukur. Berarti kalau ring pertama sudah bisa, nanti sabar ring kedua tinggal terus, nah akan seperti itu. Dan makanya sabar itu tidak ada batasnya. Kalau udah mau habis 100%, udah 99 tambah lagi terus itu. Makanya pahala ahli sabar itu, innama yawmas sabiruna ajruhum bighairi hisab, kata Allah. Unlimited pahala sabar itu. Sebagaimana sabar yang tidak ada batasnya, pahalanya pun demikian. Masya Allah. Dan tidak bisa terpraktekkan seseorang menjadi ahli sabar kalau belum yakin ke Allah. Lagi-lagi, kenapa? Karena dia saat spontanitas kejadian ingat ini Allah yang menciptakan kejadian ini. Dan Allah menghendaki saya dosa rontok dan pahala sabar makin melimpah. Tuh fokusnya ke Allah.
mata bersama makhluk, fisik bersama hati udah melesat ke Al-Qadir. Gitu. Nggak bisa terpraktekin. Nah kita nih mu'minnya mu'min goflah, banyak lupa, istighfar lagi gitu. Jangan putus asa. Atau manu diberi, diambil sama aja kalau udah jadi pecinta Allah. Iya. Ada orang ngasih sesuatu ke kita, tiba-tiba atau gini ya, kita minta A dikasih, pas kesini tidak dikasih, jengkel apa enak apa enak? Enak tuh. Kenapa? Karena kita berharap gitu. Kita sama yang sering ngasih ke kita, biasanya kita senang, baik apa enggak? Puji-puji enggak? Oh pasti, itu orang baik banget sama saya, ngasih ini, ngasih itu, ngasih berapatin haji, ngasih tabungan, ngasih rumah, ngasih kendaraan. Oh, kita bisa sungkem sama dia tuh. Tapi ada sisi lain yang kikir banget. Kita sungkem apa buat cangkul. Kenapa kesini muji habis-habisan, kesana jengkel habis-habisan? Masih beda berarti. Kalau bagi orang yang udah yakin ke Allah mah, yang baik ke kita Allah yang menggerakkan, yang tidak baik juga Allah sebetulnya. Ini ladang syukur, mana ladang sabar gitu. Ini teori ini ya, prakteknya harus ditirhakati diri Allah. Wajahnya wajar sama, surga neraka udah sama. Bagi orang-orang yang pecinta Allah, surga makhluk Allah, neraka makhluk Allah. Nanti kayak siapa? Si Robi Hadawiyah kan? Ya Allah, seandainya ibadah saya karena pengen surga, bakar aja ke surga. Berarti saya ibadah karena makhluk, karena surga, bukan karena engkau. Dan seandainya saya maksiat karena saya tidak maksiat karena takut ke neraka, masukin aja saya ke neraka ya Allah, rahmat Tuhan. Karena seibadah bukan karena pengen surga dan bukan karena takut neraka, tapi karena cinta padamu ya Allah. Berani tahu begitu? Ya Allah, seandainya saya ibadah pengen surga, bakar ke surga. Seandainya saya nggak mau neraka, masukin saya ke neraka. Mau tahu begitu? Nggak ada tiba. Nih, misal kita rajin sedekah, rajin sholat, rajin puasa, terus catatan di Lauhul Mahfuz ke neraka, kira-kira protes nggak? Hah? Ya Allah, atuh masa saya ibadah 100 tahun nggak maksiat, masa? Hati itu tambah maksiat, tambah maksiat. Mau di surga mau neraka terserah ya Allah, semua Engkau yang mengatur. Ridho ya Allah, saya ngajak ibadah bukan karena pengen ke surga, bukan karena pengen neraka. Engkau berkata neraka atau monggo ya Allah. Ya atau udah ridho mah, karena Kau ridho maka aku bikin ada neraka buat mau. Nah, kalau gitu mau dah. Sama tuh. Terus apa lagi? Wan ni'mah wan ni'mah, mau nikmat mau bencana sama aja. Nikmat dari Allah, bencana Allah juga dengan izin Allah, terserah Allah, terserah. Apalagi? Wal ghina wal faqr, mau kaya mau miskin terserah Allah, pokoknya semua ada takdir. Harus ini untuk hati ya, untuk bawa hati. Awas jangan sampai pulang ke rumah besok tidur aja. Kenapa tidur aja mas? Saya takdirnya miskin kayaknya. Terserah Allah lah, terserah Allah. Diusir lah ke majikan teman. Ya, usir lah, terserah Allah yang usir juga. Yang gerakin Allah. Ini buat hati ya. Ya kita ikhtiar, terserah Allah sih. Mau kaya mau miskin udah selesai takdir, udah selesai. Udah selesai. Mau ke surga mau ke neraka udah selesai, takdir udah. $50.000 tahun sebelum menciptakan apa? Dunia ya.
Oh enggak, saya lupa hadisnya. Itu takdir sudah selesai. Allah mau ciptain manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat berapa triliun sudah selesai. Rizkinya sudah selesai, umur ajalnya sudah selesai semua. Fluktuasi kehidupannya Allah sudah tahu. Nah, berarti kan kaya miskin sudah selesai belum? Sudah. Kapan kita akan kaya, kapan kita akan miskin, atau kita akan kaya terus atau miskin terus, sudah selesai. Halo? Nah, ini kayaknya banyak tanda tanya di jidatnya semua ini. Surga neraka sudah selesai belum? Udah selesai. Udah. Mau habis-habisan ikhtiar, kalau takdirnya miskin aja. Mau habis-habisan ibadah, kalau takdirnya neraka aja. Udah selesai. Halo? Saya kurang setuju ini. Hah? Sudah selesai. Percaya kan? Percaya, harus percaya. Mau protes kan? Apa protesnya? Ya kalau begitu, kalau sudah semua udah takdirnya neraka surga, ya kita nggak usah beramal, itu kan gitu logikanya. Nah, jawaban pertanyaan semacam ini dilontarkan juga oleh sahabat kepada Nabi. Ya Rasul, kalau semua sudah ditentukan kaya miskin soal dengan neraka, ngapain kita usaha, ngapain kita beramal? Toh kalau udah takdirnya miskin aja, neraka aja, gitu kan? Nah, itu jadi dari zaman sahabat sampai sekarang pertanyaan pasti kayak begitu. Kalau nerangin bab takdir pasti begitu. Apa jawab Nabi? Nggak bisa, kalian harus tetap beramal. Fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra wa amman bakhila wastaghna fasanyassiruhu lil usra. Jawab dengan ayat itu. Nih logikanya begini. Itu kan ilmu akal, logika, tauhid. Nanti dihubungkan dengan syariat, nasul Quran, ya. Kata Al-Quran, orang yang beramal soleh, takwa, sabar, surga, ya kan? Yadkhulunal jannah alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman, amal soleh hadiahnya surga, kafir ancam neraka. Itu syariat, dan itu udah paten janji Allah. Yang kedua tentang, jadi syariat ini saya sering ulang berkali-kali, syariat ini menjadi sebuah tanda akan adanya hakikat. Ada tanda orang yang mau dikesurgain oleh Allah dikasih senang, sholat, puasa, sedekah, sabar, pemaaf, ikhlas. Ini tanda mau ke tanda. Apa udah pasti surga? Belum tentu, tanda doang, tanda gitu. Tanda doang. Dan bersyukur oleh Allah dikasih tanda itu. Orang yang mau dikenal neraka dikasih tanda juga oleh Allah. Malas iman atau iman malas sholat, malas puasa, malas sedekah, itu tanda mana? Neraka, itu tanda itu. Makanya di dunia ini kita berlomba-lomba bikin tanda aja. Mau ke surga, mau ke neraka terserah Allah itu. Kalau bikin tanda aja, terserah Allah gitu mau di mana ini. Yang kedua, masalahnya kita nggak tahu nih tulisan kita di sana surga atau neraka, benar? Itu mah sesuatu yang harus kita imani, kita percayai, semua sudah ditentukan. Lalu yang kedua, kita sudah tahu belum bahwa kita ditulis di Lauhil Mahfuz jadi orang miskin atau orang kaya? Tahu nggak? Nggak tahu.
dikasih tahu juga gak ada manfaatnya. Nih misal dikasih tahu nih, kita dikasih tahu bahwa ending kita ke surga, itu pasti model kita mah nggak benar. Kenapa lo kagak sholat puasa? Udah surga bro, udah jamin. Tetap aja itu ibadah. Atau misalnya kita kasih tahu tulisan di sana neraka, nah lo kagak sholat, kagak ibadah kalau sudah, walaupun ibadah kan neraka, kamu lah. Jadi tetap nggak mau ibadah ujungnya. Makanya dirahasiakan oleh Allah. Hikmahnya ini supaya ikut aturan Allah, ikhtiar, nyarena, beramal. Termasuk kaya miskin sudah ditentukan. Masalahnya kita tidak tahu takdir kita kaya apa miskin. Yang ada diperintah oleh syariat, ikhtiarlah dengan cara yang benar. Mau dagang, mau kerja, mau tani, ikhtiar, nyarena, perintah Allah. Mau kaya, mau miskin, bukan urusan saya. Gitu, ikhtiar saya karena melakukan perintah Allah, jadilah amal soleh, ibadah. Dagang, perintah Allah, caranya benar, niatnya lurus, caranya benar, jujur, ibadahnya terjaga, maksiat sekuat tenaga dihindari, tiba-tiba rugi baik, terserah Allah, sudah jadi amal. Inilah hikmah percaya kepada takdir itu, melembutkan hati. Tidak ada rugi, semua jadi amal soleh karena niatnya melakukan itu. Termasuk doa itu perintah Allah. Doa itu bukan ngasih tahu Allah tentang kebutuhan kita. Emang Allah nggak tahu? Ya Allah, mendesak banget ya Allah, besok ada dekorator ya Allah. Aduh, ini cicilan 3 ya Allah. Kata Allah, emang gua kagak tahu. Aduh, ya Allah, coba sembuhin ini sakit ini juga sakit ya Allah. Ini sakit lagi nih. Emang gua kagak tahu, itu juga emang gua disakitin. Doa ibadah, ngotot ke doa ibadah, ngototnya. Nangisnya juga ibadah. Hasilnya bukan urusan saya. Doa bagi saya ibadah, mukhul ibadah, semua jadi amal soleh. Bahkan mewujudul khalqi wa adamuhum sawa. Mau ada orang, tidak ada orang, nggak ada urusan, Allah ada. Orang lihat, tidak lihat, nggak ada urusan, Allah lihat. Orang tahu, tidak tahu, yang penting Allah tahu, udah beres bagi saya. Dan pasti dibalas semua. Udah nyaman tuh. Kalau ini sudah sempurna, antara plus minus, antara enak dan tidak enak, udah stabil, maka udah orang ini akan sibuk dengan dalam dibanding apa? Wayang. Akan sibuk dengan khalik dibanding makhluk. Udah nyaman gitu. Di dunia udah kayak di surga. Cuma yati tauqi' minhu bil iman wal wilayah alal khalqi. Nah, kalau kayak begitu, maka dikasih anugerah oleh Allah menjadi pemimpin di tengah-tengah makhluk, menjadi kekasih Allah. Tanpa dia minta, akan digerakin oleh Allah makhluk kepada dia dan menjadi jalan sebagai rezeki Allah. Ditolak maka diulah-ulah kayak pokoknya mengotot, disetop ngalir aja. Udah gak butuh makhluk, udah. Tapi makhluk digerakin Allah. Udah gak butuh dunia, tapi dunia bersimpuh menghinakan diri di hadapan dia, ngantri kayak Abu yang gitu kan. Tapi di saat itu sudah larang, indra keenamnya sudah nyala. Wah, ini rezeki halal, wah ini rezeki haram, wah ini subhan, wah ini masuk kotak merah, ini masuk kotak putih, kayak guru begitu. Tidak semua yang masuk ke tangan beliau dimakan, dikasih keluar, disurutin. Ada detektor abstrak dan nyala jaga. Namanya kata siapa? Imam Ibnu Taimiyah, orang yang akan dimasukin ke surga nanti di akhirat, di dunia sudah dikasih surga. Apa maksudnya? Tenang aja hidupnya. Bagaimana tenang? Yang selalu sibuk bersama pencipta dan penentu segala-galanya. Dia sudah bisa mengenalkan apa? Doa kunut.
sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Untung, alhamdulillah. Rugi, alhamdulillah. Naik gaji, alhamdulillah. PHK, alhamdulillah. Disenyumin istri, alhamdulillah. Dicemberutin, alhamdulillah. Oh, tinggal pergi nyari lagi. Lancar jalan, alhamdulillah. Macet, alhamdulillah. Dapat rezeki melimpah, alhamdulillah. Ketipu, alhamdulillah. Itu bahasa Gus Durnya gitu aja kalau repot. Bahasa buruk kajen, masya Allah, tenang kan. Nah, makanya kalau kita masih suka beda, istighfar. Kalau dilihat halaman itu, halaman berikutnya tuh. Ini buat nanti insya Allah panjang umur habis Idul Fitri. Ada di halaman berikutnya 58. Al-jahil yarrahu fid dunya. Orang bodoh, ini bodoh di sini bukan berarti walaupun profesor, doktor, ya, akademisi, ilmuwan, kalau dia nggak kenal Allah bodoh dalam bab ini. Orang bodoh itu senangnya karena melimpah ruah dunia, harta, tahta, kedudukan, jabatan, melimpah ruah, senang dia. Itu orang bodoh. Wal alim yang tahu biha. Kalau orang alim yang kenal Allah sedih. Kalau melimpah ruah dunia sedih. Kenapa? Kebayang aja hisabnya berat di akhiratnya. Nabi Sulaiman aja para nabi berarti tidak ada dosa, itu tetap mau masuk surga 500 tahun. Nabi Sulaiman, apalagi saudara yang gak kaya lagi 500 tahun itu nungguin karena hisab. Kayaknya nggak jelas. nanti tapi tentu Nabi Sulaiman nunggu 500 tahunnya itu di lobi yang nikmat gitu lah. Kalau model-model orang kayak kita nunggunya ya di lapangan yang panas mungkin gitu. Tetap 500 tahun itu nunggunya. Di kitab Tabil Qabil dijelasin gitu. So kaya itu halal kahisabun wa haram iqabun. Halalnya saya diaudit, halalnya aja diaudit, haramnya jadi siksaan. Kita usaha, kerja, dagang, bisnis, halal semua, auditnya nanti di sana 500 tahun baru masuk surga. Orang miskin, tapi miskin yang sabar loh, soleh sabar. Soleh sabar, tapi dia terus ikhtiar, cuma miskin aja, dia sabar, dia soleh. Itu coba, apa yang mau dihisab? Mobil gak punya, rumah real, sedang lain sebelah. Piring cuma 2. Lancar saudara, lancar. Jadi mending kaya mending miskin. Tetap lah mending kaya. Ya, saya belum pernah ngerasain kaya. Tuh. Kalau al-jahil yunadiru qadar, nih bedanya nih. Orang bodoh senang dengan banyak harta dan tahta, senang dengan banyak harta benda. Orang alim sedih karena kebayang hisabnya. Al-jahil yunadiru qadar naziuhu. Orang bodoh dia selalu menentang takdir. Dikasih sakit jengkel, ini namanya menentang. Dia nentang, ya Allah jangan sakit atuh, sehat terus gitu seolah-olah. Dagang rugi jengkel, ini menentang. PHK jengkel, benar. Ada orang mencaci cemberut jengkel, ini menentang. Ini orang bodoh, jahil. Wal alim yuwafiquhu wa yarda. Orang alim dia selalu setuju, terserah Allah, ridho. Nah, kita jahil apa alim? Jadi kalau ada orang nyebut bodoh lo, harus senang, ridho, nerima apa juga? Asli. Memang asli, baru tahu ya bahwa saya bodoh gitu. Walaupun bergelar, serentetan gelar, AMM, FBA, dan sebagainya, tetap kalau nggak kenal Allah bodoh. Termasuk dalam bab ini.
diteruskan, ya miskin la tunadi dalam qadar atas wa tusaqibu fatahli. Hei orang miskin, miskin gak kenal Allah. Jangan suka menentang takdir, jangan suka jengkel dikasih kepahitan-kepahitan. Bodoh sih goblok. Yang musim goblok nih biar pada kaya. Tapi sebut goblok ada yang jadi kaya. Gobloknya. Fatahlika, kalau Anda selalu menentang, selalu jengkel, selalu nyesek ketika dikasih takdir-takdir yang tidak enak menurut maksud, fatahlika, binasa kamu di dunia sengsara akhirat lebih-lebih. Alhamdulillah tidak kayak tadi itu. Aduh sakit banget, aduh kesel, aduh ini saya kalau nggak ingat itu saya rada sombong tadi itu. Padahal ini gara-gara nggak pernah ngaji orang ngeluh terus. Berarti saya hampir merendahkan itu. Padahal akhirnya saya bersyukur, ya Allah, makasih dikasih ilmu, kasih paham. Ini gambaran Allah sedang menghadirkan di depan saya orang bodoh, nggak kenal Allah. Sehingga ngeluh, padahal dia dikasih sehat 70 tahun oleh Allah. Baru berapa puluh jam setelah udah ngeluhnya luar biasa. Itu pun sudah mulai dikasih bisa bergerak oleh Allah dibanding kemarin-kemarin. Nah, disitulah kembali, ya Allah makasih kau disehatkan saya, kau kasih saya ilmu walaupun sedikit, kau kasih saya paham. Seandainya saya seperti dia berarti akan mengeluh terus. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi syukur. Insya Allah nggak merasa lebih hebat kalau begitu. Jadi semua yang ada di sekitar kita jadi ilmu dan pelajaran. Buat kita sabar, ridho atau syukur dan berdoa. Jadi ad-dairah ala antar fi afalillah. Kalau di kajian kita dalam hal ini, di bab pembahasan kita ini adalah ala antar fi afalillah. Harusnya kita tuh selalu ridho dengan apa yang diperbuat Allah terhadap kita, episode demi episode. Hati ridho, sabar, ridho, syukur gitu. Wa antukhrija qalbaka minal khalqi, keluarkan makhluk dari hati. Artinya mata melihat makhluk, hati mau udah, oh Allah yang menggerakkan, Allah yang mengizinkan, Allah mau muji mau menghina, udah gak ada makhluk. Wa ta'alqabihi rabbal khalqi, udah kalau begitu nyambung ke Allah, koneksinya udah buka 3D, 5G, 7G udah hilang makhluk. Taqahu bi qalbika wa sika, manakah kau akan berjumpa dengan roh, dengan Tuhanmu lewat hatimu dan batin hati. Masya Allah. Idza ta'ala mutabatil haqi azza wa jalla. Kalau Anda terus continue ngikutin Allah, ngikutin Rasulullah, ngikutin hamba-hamba yang soleh, kau akan berjumpa dengan ibadal ta'attakhdul soleh. Kalau Anda bisa berkhidmat melayani orang-orang soleh, lakukan menghambai melayani orang-orang soleh, karena engkau akan diajak menuju Allah. Fa'inna khairul laka fid dunya wal akhirah, itu lebih baik bagimu dibanding dunia dan akhirat. Law malakta dunya kullaha wa lam yakun qalbuka ka qulubihim kunta la tamliku dzarratan wa may yasbahu qalbuhu lillahi yakun mu'mina wa yakun bainal qawan wal khawas bi hukmillah. Saya jadi ingat guru dulu bilang, kan beliau suka sering gonta-ganti yang bantu-bantu di rumah, padahal gajinya di atas standar waktu itu yang bantu-bantu. Saya tanya, kenapa sih pembantu di sini kok jarang yang pada betah, padahal gajinya besar dibanding yang lain? Apa jawab beliau? Kalau yang bantu-bantu di sini tujuannya dunia, seperti itu dia akan betah sebanyak apapun gajinya. Tapi kalau yang bantu di sini yang berkhidmat untuk pengen diajak ke Allah, maka dia akan betah. Gitu. Berarti tujuannya beda. Nah, inilah hadirin sekalian, mudah-mudahan kita diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih senang ngaji seperti ini, juga Allah yang kasih hidayah. Kalau Allah nggak kasih, nggak akan senang ngaji seperti ini. Ngapain? Dan mudah-mudahan dari senang, mudah-mudahan dari senang menimba ilmu,
Mudah-mudahan Allah pasti senang mengamalkan walaupun step by step sedikit. Saling mengingatkan, saling mendoakan, itulah berarti kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ada mudah-mudahan jadi jalan. Ada yang sudah berwakaf, terima kasih. Ada yang sudah transfer, ada yang bisa langsung. Ada yang mau ikutan, mau nulis lagi silakan. Mau berwakafnya nanti pas THR silakan. Mau nulis doang nggak berwakaf juga nggak apa-apa. Bebas ya, bebas. Mudah-mudahan tulisan itu jadi doa. Mudah-mudahan saya nulis 10 juta nanti cicil 100 tahun nggak apa-apa. Pengingat aja. Silakan diputar sambil itu. Yang udah berwakaf nggak tulis lagi apa? Bebas ya, jangan jadi beban. Yang penting mah ikhlas, kalau besar nggak apa-apa. Mari kita doa, mudah-mudahan jadi jalan amal soleh dan dikabulkan doa dan amal. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin yang ikut berwakaf untuk dosen baru berapa ikut? 27 juta ya. Pemalam dia nggak 27 juta berapa? Dan yang dibutuhkan 50 juta. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak, halal berkah, dan dikasih hidayah untuk bisa berinfak. Dan mudah-mudahan tulisan kita menjadi jalan. Tiba-tiba Allah kasih rezeki yang tertentunya. Amin ya rabbal alamin. Afwan ya karim ya dan jalan ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu 'ala ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tasi'u biha 'alaika al-akhlaq wa tuhsinu biha al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khataayaana kullaha wa liwalidina wa li'awladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid-din wa li ashabina bil wajibati alaina wa ashabina abadina Muhammadin fi wa liman ahsana ilaina lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ya wasir wa li taqabbal minna wa sallallahu alaihi wa rahmatan nazila wa lakum shamila rahmatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Subhanallahu wa sallallahu alaihi wa sallam wa maja'alahu rawdatan wa riyadatan la taj'alahu rawdatan niran wa la tahrimna ajrahu wa la taftinna wa firna وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة بما بيننا وبينك عن السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك ومن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرنا بعما في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا موافقتك من الشر ومردنا بقضائك وصبرنا على بلائك ووزعنا شكر نعمائك. اللهم ارزقنا موافقتك من الشر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك النار. اللهم اجمع بيني وبين من تعالى ورحمنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العافية والعافية والتسليم في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا
الوضوء وفيما القدر وما إنك تعلم حوائجنا كلها فقضها وأسرعنا في الجماعة أجلنا بالإجابة أجلنا بالإجابة أجلنا بالإجابة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon doanya kalau ada anak besok ada yang mau survei untuk dana wakaf, katanya mudah-mudahan 100 miliar. Senang apa biasa? Senang apa biasa? Nah, biasa ya. Kalau gerakin jadi, kalau gerakin kita hanya berdoa mudah-mudahan. Terima kasih dan mohon maaf dari awal sampai akhir pasti banyak hal yang tidak nyaman, baik perkataan maupun sikap. Semoga kita semua saling maafkan dan Ramadan besok kita menjadi ahli taubat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir batin, sehat walafiat, bisa puasa dengan benar, baik puasa lahir maupun batin. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim